Elhamdülillahi Rabbil Alamin ve salatu ve selamu ala abdihi ve rasulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve tabi'ihi mecmain. Yasrib şəhərindən kelgan 6 yigit, biz aytdıq indi onlar İslam dinini qabul etdilər deb, həm indi qaytıb getdilər. Həm bir yıl içində yangi sezon kelib jetkənçə, Haj sezonu kelib jetkənçə bir gina yurtda qalmadı, İslam bilan tanışmagan. Həm ikinci yılni alдағы yılның 6 kişinin 5'si kile, hem indi alarga üstab 7 kişi indi mümin bulup, Müslüman bulup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına kileler. Şundan 5'si Hazraç kabilesinden bula, hem ikisi Evs kabilesinden bula. Alar bilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyleşe, kuruşe, hem alargadan ant ala. Bu antını birinci Gaqaba antı deb aytırlar. Ana ikinci türlü hatın kızlar antı deb aytırlar. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ne yollagaç, hatın kızlarda naq şundayıq ant algan bular. Hem bunda bu antta Allah yolunda kurashu turunda bir söz aytilmey. Bu antta Allah Teala'dan başka birovga da g'ibadat qilmasqa, balalarni ochliqdan qo'rqib o'tirmasga deb Allah Teala Allah Rabbimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem antala. Şulayıq indi zina qilmasqa deb shunday zo'r gunohlarni ishlamasga deb Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem antala. Hem mana shu 12 kishi ant berib Yasrib şəhərinə geridən qaytıb getdilər. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alar bilan Mus'ab ibn Umayr radıyallahu anhunu jibara. Hem birinci kelganda Asad ibn Zurara radıyallahu anhu kelgan bilan mana shunun bilan endi Mus'ab ibn Umayr radıyallahu anhu ertali kechli da'vat qildilar. İxlasdan da'vat qildilar, hem endi buning jimishlari da bek zo'r bo'lar. İkinci yılni endi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kitir aldığından indi 80'den artık Müslüman bulup oğayla 80'den artık kişi Müslüman bulup Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına kileler, hem indi ikinci Gaqaba antın bireler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin şuşu sahabeleri Bigrak'ta Mus'ab ibn Umayr ol birinçilerden bulup İslam dinini kabul etken kişi ola. Anın ol boy gailede terbiyelengen bula, lakin onda İslam dinini kabul etkəş, onun ata-anası deb etdik, ənisi, onu үйdən qop çıxara. Hem indi ol boy turmuşunu xayirşi turmuşqa alıştıra. Lakin ilikki boy dinsiz turmuşunu ol xayirşi bolsa da, lakin eng zor Müslüman üçün zor boylik bulgan, her bir kişi üçün eng zor boylik bulgan imanlı turmuşqa alıştıra. Hem Mus'ab ibn Umayr radıyallahu anh'ını Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yuqqağına söylep jibermey, ol şınlap da selatli, büyük güçlü dağvatçı bula. Hem ol kişilerge hikmet bilen dinini kursete bile. Anın arkalı Usayd ibn Hudayr degen kişiler İslam dinini kabul ete, ol özünün kabilesinin jetekçisi bula. Hem anın arkalı yeşler İslam dinini kabul ete, hem Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanına aytib ketib şeyinde soңғы Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de bulgan yılda zor delegatsiya kele, hem indi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem alar bilen tünle uçraşa, hem alardan ant ala. Bu indi ikinci Gaqaba antı deb atala, yaysa indi büyük Gaqaba antı deb. Ol kelişuni tüzügəndə, ol antını bergəndə Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem uçraşuğa özünün abisi Gabbas bilen kile. Hem indi Gabbas sözünü alıp şuşu Müslümanlarının Medine şəhəri deyip yanadan indi isim koşulağına Yasrib şəhəri Müslümanlarına nindi zor cavaplılıqını üstlerine alğanın assızıqlap gide. Digileri riza ikenliklerini korsətələr, indi hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge söylərgə koşalar. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem indi alardan ant ala, hem bütünüsü de antını bire, hem indi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem indi özünün sahabelerine koşup gitirge, yani hicret kılırga, şuşu Yasrib şəhərine hicret kılırga ruhsat ete. Birinçilerden bulup indi gitken kişiler ol Ebu Selame özünün gailesi bilen. Lakin alarının gailesin ayıralar. Soğundan indi qaybir sahabeler indi yaşırın kite başlayırlar. Umar radıyallahu anh, Umar ibn al-Hattab aşıqdan aşıq bütün kişi kurganda kitip bara. Kim de enisin balasız kaldırası kelsə de, mena kelip karşı kelsin de, benim hicret kılığıma de. Bir vakit, bir günde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem özünün en yakın dostu Ebu Bakır'ını da göre. Anın indi hicret kılmakçı bulun.
Һәм инде Расулullah саллаллаху алейхи вәссәләм әйтә, син ди Әбу Бәкер чакны сабыр ит әле ди. Ягъни Пәйгамбәр саллаллаху алейхи вәссәләм әле көтә, ләкин аңа әле рөхсәт булмый һиҗрәт кылырга. Ләкин ул көтә. Әбу Бәкергә инде ул шушы кинаялар белән аңлата. Һәм Әбу Бәкер радиллаһу анһу Пәйгамбәр саллаллаху алейхи вәссәләм белән күчергә рөхсәт ителү мөмкинлеге барлыгын белгәч, ул әлбәттә бик нык сөенеп кабул итә һәм инде сабыр итә башлый. Һәм менә 2-3 ай дигәндә Мәккә шәһәрендә санаулы гына мөселманнар кала. Бу Әбу Бәкер as-Сиддиқ гаиләсе белән Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәссәләм, Гали радиллаһу анһу һәм берничә кеше генә калган була дип әйтәләр. Айша анабыз радиллаһу анһа сөйли. Бер вакыт дия Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәссәләм гадәттә кешеләр шушы иссе вакытта йөрми торган вакытта безгә таба килде ди. Һәм инде Әбу Бәкер аны күрде. Бу вакытта ди Расулуллаһ саллаллаху алейхи вәссәләм йөрми иде, димәк ниндидер бер мөһим әйбер барлыкка килгән ди. Мөһим эш чыккан ди. Расулуллаһ саллаллаху алейхи вәссәләм Әбу Бәкер янына керә һәм алар арасында сүз әңгәмә башлана. Пәйгамбәр саллаллаху алейхи вәссәләм Әбу Бәкергә аңа да, ягъни Расулуллаһ саллаллаху алейхи вәссәләмгә дә һиҗрәт кылу рөхсәт ителде икәнлеген хәбәр итә. Һәм Әбу Бәкер радиллаһу анһу сорый Пәйгамбәрбездән: "Эй Аллаһ илчесе саллаллаху алейхи вәссәләм, мин синең юлдашың булырмынмы?" ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәссәләм әйтеп әйткәч, Әбу Бәкер ди сөенечтән үкси-үкси елый башлады ди. Һәм Гайша анабыз радиллаһу анһа әйтә: "Минем ди сөенечтән Әбу Бәкер кебек елаган кешене күргәнем булмады" ди. Әбу Бәкер as-Сиддиқ радиллаһу анһуның әтисе карт була. Һәм инде аның күзләре зәгыйф була дип әйтәләр. Әбу Бәкер радиллаһу анһу Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәссәләм белән инде һиҗрәт кылгач, шушы аның атасы килә кызлары янына. Әбу Бәкернең кызлары янына. Һәм инде әтигез сезнең берәр нәрсә калдырдымы соң дип сорый. Һәм Гайшаның апасы Әсма радиллаһу анһа, ул бик нык шундый җор телле, бик нык башы эшли торган зирәк кыз була. Ул инде ташларга ниндидер бер чүпрәккә каплый да бабасының кулын тоттыра. Менә шуның хәтле калдырылды ди. Тегесе инде алтын дип уйлый. Ди бу хәтле калдырсагач ди ул сезнең турында борчылган ди. Хакыйкатьтә ди безгә ул бер нәрсә дә калдырмаган иде ди. Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәссәләмгә Җәбраил алейхиссәлам бер әйберне, бер зур хәбәрне ирештирә. Мәккә мөшрикләре җыелалар һәм фикерләшәләр. Алар күрәләр күз алларында аларның инде мөселманнар күчеп китәләр. Һәм киңәшмә җыялар һәм шушы киңәшмәдә һәрберсе үзенең инде бу мөселманнар белән нәрсә эшләргә алга таба дип шушындый фикерен әйтә башлый. Кемдер әйтә китсен ди, брук монда гына йөрмәсен ди, менә кая теләсә шунда яшәсен ди. Буңа Әбу Җәһл каршы чыга. Бу җыелышка әйтергә кирәк. Кеше кыяфәтендә, карт кеше кыяфәтендә, ефәк киемнәр кигән кыяфәттә Иблис үзе килә дип әйтәләр. Ул да киреп утыра, фикерләрен тыңлый. Әбу Җәһл әйтә: "Сез белмисезме ди аның ничек итеп сүзләре тәэсир иткән ди. Ул кешеләр җыеп ди, безгә әйләнеп кайтып безнең белән сугышырга мөмкин ди." Төрледән-төрле фикерләрне әйтәләр. Бер генә фикердә дөрес булмый. Һәм инде Әбу Җәһл әйтә: "Берегезнең дә башына килмәде" ди. Без ди җәмгысе шушы Мәккәдә бит инде 12 кабилә була. Шуның берсе Пәйгамбәр саллаллаху алейхи вәссәләмнең гаиләсе була, кабиләсе. Һәм калган 11 кабилә ди. Һәр берсе кабиләдән бер кеше ди. Иң яшь, иң көчле җегет килсен кылыч белән ди. Һәм без ди бер юлы Мөхәммәдкә ди кадарбыз ди, бер юлы аны үтеребез ди. Аның кабиләсе безгә каршы 11 кабилә белән рәттән көрәшә алмас ди. Без аңа ди кан хакын бергәләп җыеп бирәбез дә, битте ди, шуның белән эштә тәмам ди. Һәм Иблис әйтә шунда: "Бөтен берегезнең дә фикере дөрес булмады, менә шу кешенеке генә дөрес булды" ди. Һәм Расулуллаһ саллаллаху алейхи вәссәләмнең өен камап алалар шушы бәндәләр. Аллаһ илчесе саллаллаху алейхи вәссәләмгә әйтеп китүебезчә, Җәбраил алейхиссәлам шушыны инде алдан ук хәбәр биргән иде. Пәйгамбәрбез саллаллаху алейхи вәссәләм үзенең ике туган энесе Гали радиллаһу анһуга әйтә: "Гали ди, син ди бүген минем урында йоклаячаксың ди. Сиңа ди Аллаһ Тәала бер нинди дә зыян китертмәс тегеләрдән" ди. Һәм Гали радиллаһу анһу Пәйгамбәр саллаллаху алейхи вәссәләмнең йортына кирип ята. Бу мөшрикләр уратып алалар йортны. Шушы вакыйганың нәрсә белән тәмамланганын иншалла киләсе дәрестән белербез.